دوستوں، ہم اسے قبل بھی بارہا اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ حسن اس کائنات کی وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا، بلکہ داناؤں کے مطابق یہ وہ جادو ہے جو مزاجن ہمیشہ سر چڑھ کر بولنے کا عادی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن ہرگز وہ حسن انسانی نہیں جس کی بدولت عاشقان درد مند نہ صرف ہجر و فراق کی تلخیوں کے اسیر رہتے ہیں، بلکہ ان کے محبوب کی شان بے نیازی ہمیشہ ان کے عشق کے لیے ایک تازیانے کا کام کرتی ہے۔ بلکہ آج ہم پرندوں کی دنیا کے اس شہنشاہ حسن کے دربار میں حاضری کا قصد کیے ہوئے ہیں جس کی ایک جھلک موسموں کا مزاج تک بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہماری مراد ہے اس ست رنگے پرندے یعنی مور سے جس کے وجود کا ہر حصہ سوائے اس کے پاؤں کے ہر نگاہ حسن شناس سے اپنی خوبصورتی کا خراج وصول کرتا ہے۔ اور اسی موضوع کو طول دیتے ہوئے ہم اس بات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس قبیلے کی حسینائیں کس طرح اپنے نر ساتھیوں کا دل موہ لینے پر قدرت رکھتی ہیں، اور پھر جب اس خاندان کے دو دیوانے ایک ہوتے ہیں تو ان کی جنسی زندگی کس طرح باقی جانداروں سے جدا ہوتی ہے۔ لیکن اس وادی عشق میں داخل ہونے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، جاندار خواہ کوئی بھی ہو، اس کے اندر قدرت نے جنسی جذبہ اس لیے شدت کے ساتھ رکھا ہے کہ وہ اس کے استعمال سے اپنی نسل کو آگے بڑھانے میں پوری تندہی اور دلچسپی سے استعمال کرے، جبکہ یہی جذبہ وحشی اس کائنات کے خالق نے اس خوبصورت پرندے کے اندر بھی رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ انسان تو کجا جانوروں اور دیگر تخلیقات میں بھی اپنی جن سے مخالف کے ساتھ عشق و محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا موضوع بحث وہ خوبصورت پرندہ ہے جس کو اردو میں مور اور انگریزی میں پی کاک کہا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی اکثریت اس بات سے واقف ہوگی کہ دیگر مخلوقات ارضی کی طرح اس رنگین بدن کے حامل پرندے کی بھی کئی ایک اقسام دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے 3 کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور انہی میں سے ایک مور کا وطن جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں، جن کے پروں میں پیلے رنگ کے علاوہ سبز رنگ کا عنصر بھی غالب ہوتا ہے، جبکہ اس کی دوسری قسم کا تعلق افریقہ کے ممالک سے ہے جس کو کانگو مور کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کے خوبصورت اور لمبے پروں میں گہرا نیلا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک تیسری قسم بھی دنیا بھر میں مقبول ہے جس کا تعلق بر صغیر کے ممالک سے ہے، اور دنیا اس کو انڈین مور کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین گرامی، پرندوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے محققین میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس دنیا حسن میں مور سے زیادہ خوبصورت اور کوئی پرندہ نہیں ہے، جبکہ ایک معروف محقق چارلس ڈارون کے مطابق یہ جب اپنے پروں کو پھیلا کر اپنی نیلی اور لمبی گردن بلند کرتا ہے تو اس سے یہ معنی اخذ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس عمل سے اپنی محبوبہ یعنی مادہ مور کو اپنی جنسی خواہش کی اطلاع دیتا ہے، جبکہ چارلس کے مطابق اس کا یہی انداز ایک صحت مند مور کی زندگی کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور ان لمحات میں وہ اس قدر جاذب نظر آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہو کہ یہ موسم رنگ و نور یعنی بہار بھی اس کے حسن کی شیدائی ہے، اور ہوائے بہار بھی اس کے ناز اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اس کے منفرد حسن سے متاثر ہو کر بعض لوگ اسے پالتو جانور یا پرندے کے طور پر اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے کا حصہ ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ اس کو پالتے ہوئے اس کو مہنگے داموں فروخت بھی کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کئی صوفیاء کے مزاروں کو بھی اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ پنجاب کے ضلع چکوال میں کلر کہار کے مقام پر دربار سخی ہو بہو پر ان موروں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص یہاں سے کسی مور کو چرانے کا ارادہ کرے تو اس عملے کبھی کی بدولت اس کی بینائی تک ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مور کی خوبصورتی کا اصل راز بھی اس کے ان رنگین پروں میں ہے جن کو وہ اپنے وجود کے گرد ایک چھتری کی صورت پھیلا کر اٹھلاتے ہوئے چلتا ہے، لیکن ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے سامنے اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ اس دلکش حسن کی یہ علامت بھی صرف نر کے بدن کا حصہ ہے، جبکہ مادہ مور کے جسم پر
इन परों की तवालत बहुत मुख्तसर होती है और वो अपने छोटे और रंगीन परों के साथ हसरत से नर मोर के लंबे और खूबसूरत परों को देखती है, जिन पर जगह जगह आंख से ममासलत रखते हुए छोटे छोटे फूल मजीद इसके हुस्न में इजाफे का जामिन होते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत परिंदे की जिनसी जिंदगी भी बाकी परिंदों से खासी जुदा होती है। चार्ल्स डार्विन, जिसकी तहकीक इस बारे में हरफे आखिर का दर्जा रखती है, ये एक किताब के मुताबिक मोर अपनी जिनसी जिंदगी के लिए अमूमन अपने हमजिन्स यानी नर मोर का ही इंतखाब करता है, बल्कि वो एक मकाम पर लिखता है कि मोर जिन्स प्रस्ती के हवाले से एक बदनाम और दलेर परिंदा है, जबकि नर मोर इस सिलसिले में शर्मो हया से आरी तसव्वुर होता है। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मादा मोर से भी जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक मादा मोर जिनसी ताल्लुक कायम करने में ज्यादा हसास और शर्मीली होती है और वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए सिर्फ अपने दोस्त और पसंदीदा जिनसे मुखालिफ के साथ मिलाप पर रजामंद होती है। जबकि ये अजीबो गरीब रिवायत भी हमारे मुआशरों का हिस्सा है कि मोर जब अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए मादा मोरनी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो ये अपना आंसू उसकी आंखों में टपका देता है, जो कि इसकी नस्ल आगे बढ़ने का सबब बनता है। लेकिन इल्मी तौर पर इस बात की तस्दीक किसी भी प्लेटफॉर्म से कभी भी नहीं की गई। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम अर्ज कर चुके हैं कि इसकी कई किस्में और रंग हैं, जिनमें से एक नस्ल के मोर दूध की तरह सफेद रंग के हामिल भी होते हैं, जबकि इंडियन मोर को इस खानदान की सबसे कदीम नस्ल तस्लीम किया जाता है, जो कि आमतौर पर अपना ठिकाना इंसानी आबादियों से दूर जंगलों में बनाता है और इसकी औसत उम्र तकरीबन 20 साल तक होती है। जंगलों में रहने वाले मोर अपने आशियाने को शब बसरी या अंडों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि खुराक की तलाश के लिए ये आम तौर पर सुबह या शाम ढलने के वक्त अपने आशियाने से बाहर निकलते हैं। मोर सोने के लिए आमतौर पर दरख्तों की शाखों का इस्तेमाल करता है, जिन पर बैठकर वो अपनी नींद पूरी कर लेता है, जबकि खुराक के लिए इसे दरख्तों के छिलके, फूलों की पत्तियां और बाज कीड़े मकोड़े ज्यादा मरगूब होते हैं। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि इन्हें बाज घरों में भी पाला जाता है, सो घरेलू पालतू मोर की खुराक में गंदम की रोटी, दलिया, पके हुए चावल और दीगर हशरातुल अर्ज भी इनकी पसंदीदा ग़िज़ा समझी जाती है। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि बरे सगीर के कई ममालिक में इनको तिजारती मनफियत के लिए भी पाला जाता है, लेकिन ये बात भी एक तारीखी हकीकत है कि दुनिया में सबसे पहले मोरों को पालतू परिंदे की हैसियत से पालने का आगाज चीन से हुआ और आज भी इस बात को तस्लीम किया जाता है कि चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर बेशुमार लोग इस खूबसूरत परिंदे को पालने का एहतमाम करते हैं और फिर जवान हो जाने के बाद इनको दुनिया के दीगर ममालिक में महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो ये बात भी गलत नहीं होगी कि चाइना के लोगों ने ही जदीद अंदाज में अफजाइश नस्ल के तरीके इस्तेमाल करते हुए इस खूबसूरत नस्ल की बका का एहतमाम भी किया है, जबकि अब जमाने के तकाजों के मुताबिक दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये रिवाज आम होता जा रहा है कि इसको पालने के लिए बाकायदा फार्म तश्कील दिए जा चुके हैं, जहां इनको न सिर्फ फितरत के मुताबिक माहौल और खुराक मुयस्सर की जाती है, बल्कि इनकी नस्ल की अफजाइश के लिए भी जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जबकि अफ्रीका, जहां कुछ अरसा कबल ये खदशा पैदा हो चुका था कि इसकी नस्ल खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है, वहां की हुकूमत ने भी इसकी बका के लिए अब न सिर्फ फार्म बनाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर उन लोगों को आसान शराइत पर कर्जाजात भी फराहम किए जाते हैं ताकि दुनिया इसके हुस्न से महरूम होने से बच सके। जबकि अब पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और भारत की हुकूमतें भी इस नायाब नस्ल की हिफाजत के लिए गहरी नींद से बेदार हो चुकी हैं और अब मोर पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर मकबूल होता जा रहा है। नाज़रीन, हमें कभी उम्मीद है कि आपको दुनिया के इस खूबसूरत तरीन परिंदे पर बनाई गई हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।